واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة توسلا وتبركا وتوجها واستشفاعا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما قصدنا وعلى ما أزمنا وعلى ما رجونا وعلى ما أردنا وعلى ما أملنا ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين لجميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولبقية الصحابة غرابة رسول الله أجمعين وإلى أرواح التابعين وتابعي التابعين أن الله الكريم
يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وأئمة الراشدين وأئمة المسلمين وعامتهم وجميع سادتنا الصوفية والمحققين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمؤلفين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى حضرة الشيخ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم حضرة الشيخ الإمام أبو حامد محمد الغزالي وثم إلى حضرة الشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني وثم إلى حضرة الشيخ الإمام محمد بن عمر النووي الجاوي البنتني وثم إلى حضرة الشيخ سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي قطب الأنفاس الحبيب أمان عبد الرحمن العطاس موصل البلاد صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وثم إلى حضرة الشيخ الحبيب عبد القادر بن عبد الله الفقي وثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب سليم بن محمد بن سالم بن جدان والحبيب نقل بن سالم بن أحمد بن سالم بن جدان وثم الحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس والحبيب زين الإدروس والحبيب محسن الإدروس والحبيب محسن محمد العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب عبد الله بن سالم العطاس والحبيب عبد الله الشامي العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب باقر بن عبد الله بن سالم العطاس ثم إلى حضرة سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب والحبيب منذر المساوى وغيرهم والحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى وعلوي نفعنا الله ببركة علومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا في الدين أجمعين خصوصا حضرة الشيخ guru مرزوق بن تصال حضرة الشيخ guru محمد مهاجرين بن هدي أمسار وحضرة الشيخ أبويا كحاجي محمد شافعي حمدان بن صالح الرائدي وحضرة الشيخ أبويا كحاجي محمد سعيد بن سعيد بابا وسمع حضرة الشيخ أبويا كحاجي نور علي وحضرة الشيخ أبويا كحاجي عبد الله الشافعي وحضرة الشيخ أبويا كحاجي محمد يونس بن محمد بن علي الدين وأبويا Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Haji Murtaha Wasumma ila ruhil marhum Kiai Haji Abdul Razak Ma'mun wa Abuya Kiai Haji Guru Gayar Kiai Haji Guru Mughni wa Kiai Haji Guru Hasbi Allah wa Abuya Kiai Haji Guru Gayar wa Kiai Haji Guru Mahmud wa Kiai Haji Ahmad Zaidi Muhajir wa Abuya Kiai Haji Ahmad Mursidi wa Kiai Haji Guru Ahyad Bogor wa summa ruhil marhum Ustaz Haji Ahmad Zarkasi bin Mujimi wa ila ruhil marhum Ustaz Haji Muhammad Dahlan bin Muhammad Thayyib wal marhum Ustaz Abdul Mu'ti wal marhum Ustaz Haji Abdul Qadir bin Fulan wa summa ila ruhil marhum Al-Ustaz Haji Abdul Ghani bin Fulan wa ila ruhil marhum Ustaz Haji Ahmad
وكان إسماعيل ومن أجل عبد الرحمن وغيرهم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينور ويضيء ويوسع ويعطر لهم قبورهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة لأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وخصوصا لأم المرحومة جسد عيسى بنت محمد الهاشم، ولوالد المرحوم جسد بن نوح، والمرحومة سيدة حواء بنت جسد، وإلى روح المرحوم والدي مرتاني بن هجي نسري، ولروح المرحوم جدي محمد هاشم بن أحمد، محمد بن لحون بن فلان، جدة المرحومة سرية بنت كائن بن فلان، جد المرحوم نوح بن ساول بن فلان، وإلى روح المرحوم جدة سمة بنت سيبان، والمرحوم هشيمة بنت محمد هاشم، والمرحومة عمتي جه مريم بنت محمد هاشم، وإلى روح المرحومة هجر روحاني بنت إنو، والمرحوم هجر روحانة بنت إنو، وإلى روح المرحوم ماجي نسري بنت مون، والمرحوم دورة بنت ريبا، ثم إلى روح المرحوم عبد الحارث بن ملوك، والمرحوم أنور بن معين، وإلى روح المرحوم Bapak Haji Umairah binti Muhammad Haris wa ghairihim, wa ila ruhil marhumah Umik Sahira binti Satib, anallah al-karim yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamuhum wa yarda anhum wa yarfa' darajatihim, taqabbal hasanatihim wa ya'fu an sayyi'atihim wa yunawwir wa yudhi wa yuwassi' wa yu'atir lahum quburahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من نعمة. Membaca apa nih kitabnya? Apakah kitab tauhid atau kitab adabul insan? Dan adabul insan halamannya berapa, Pri? Halamannya halamannya 22.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunuh wal rusuh wa tawbatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wal hadirin ajma'in wa ahlana ya rabbana min azwajina wa auladina banatina wa dzurriyyatina min ibadikas salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faizin al-muflihin al-mutakhalliqin al-mutaaddibin الصابرين الشاكرين والخادعين الموفقين المهديين والمباركين المرزوقين والمرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemuda dan adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setelah pembukaan pada Selasa yang lalu, jadi malam ini kita langsung kajian kita, kitab yang disusun oleh Al-Arif Billah Al-Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya Ba'alawi, yang diantara karya beliau adalah kitab Adabul Insan. Artinya adab-adab manusia, tata krama yang namanya manusia. Berbeda tentunya kita dengan yang namanya hewan. Kalau hewan nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya, nggak ada tercelaknya, walaupun banyak perilaku hewan yang tentunya tidak kita sukai. Hewan buang air sembarangan, nggak pandang itu di jalan atau di rumah orang, ya, itu diantaranya. Kucing mencuri, mengambil lauk pauk yang ada di rumah orang. Itu kalau manusia dilarang. Buang air di rumah orang, berak, ya jangan-jangan itu kucing dipukul. Tapi nggak ada jelek. Kenapa? Berbeda dengan kita yang namanya manusia, lantaran kita kelebihan manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus beradab. Teringatlah akan satu makalah Imamuna Asy-Syafi'i, di mana beliau berkata dalam dua bait syairnya, ma wahaballahu limri'in hibatan abdala min aqlihi wa min adabihi huma hayatul fata fa in fukida fa inna faqidal hayat al-yaqubih, yang artinya ma wahaballahu limri'in hibatan,
Tidaklah Allah memberikan bagi seseorang baik laki maupun perempuan akan satu anugerah, satu pemberian yang afdala, lebih utama daripada akal, min aqlihi wa min adabih. Satu, daripada akal sehat. Yang kedua, adab ataupun tata krama seseorang. Adab-adabnya tuh, ya, itu yang paling utama. Bukan ukurannya adalah kalau laki-laki ganteng, kalau wanita cantik. Bukan itu ukurannya. Atau juga dia seorang pejabat, atau dia seorang konglomerat, ya, begitu. Anak pengusaha, anak orang kaya, bergelimang harta. Bukan itu yang jadi ukuran. Akan tetapi sekali lagi, satu akal, kedua adab, budi pekerti, tata krama, ya. Manusia harus punya dapat anugerah Allah berupa akal dan adab. Nah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita semuanya alhamdulillah Allah berikan akal sehat. Jadi kita bisa gunakan anugerah Allah berupa akal sehat tersebut. Bisa mengenal yang buruk, bisa mengenal yang baik. Kalau kita belajar agama Islam, belajar hukum Islam, kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu, ya, huma hayatul fata. Keduanya itu adalah merupakan modal kehidupan seseorang, khususnya bagi kaula muda. Anak muda, kalau ada kakek-kakek kurang-kurang dikit orang maklum. Tapi kalau anak muda, ya, begitu. Huma hayatul fata fa in fukida. Seandainya akal sama adab tidak digunakan, apalagi sampai tidak mendapatkan akal, nauzubillah, berarti orang itu, ya, itu yang disebut gila, nggak punya akal. Mau enggak, ya. Itu fa in fukida fa inna faqidal hayat al yaqubih. Kalau dua perkara tadi sampai tidak adanya, tidak diberikan oleh Allah, naudzubillah, atau ada tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan di penghujung baitnya, fa inna faqidal hayat al-yaqbih. Faqidal hayat artinya adamul hayat. Artinya bahasa kitanya nih yang gampang, mendingan mati dah. Mati lebih pantas daripada jadi manusia tidak terhormat. Punya akal tapi tidak digunakan. Padahal Allah banyak menjelaskan atau mengatakan dalam firman-firmannya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tazakkarun. Banyak itu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang mana memperingatkan kita selaku hambanya. Sudahlah dikasih oleh Allah akal pikiran yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuh, tapi sayang kebanyakan tidak menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya seperti yang Allah mau. Ya, Allah mau hambanya ini jadi hamba yang bertakwa. Allah mau hambanya ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Rasulullah Nabi kita Muhammad, Rasulullah jamak, yaitu dengan rasul-rasulnya yang lain, yang mana ada 300 sekian belas, ya, berkisar antara 300
13, 14 sampai 15 menurut ahli ilmu tauhid. Ya, itu di kalangan usuliyin. Jadi ahli-ahli ilmu tauhid ada khilaf sampai 3 pendapat. Ada yang bilang 313, ada yang 314, ada yang mengatakan 315. Ya. Nah, itu rasul-rasul. Kita beriman kepada nabi kita, tapi kita juga beriman kepada rasul-rasul yang lainnya. Ya. Nah, adapun yang wajib kita bisa sebut, harus sebut nama-namanya ada 25. Ya, tanpa disadari umat Islam banyak menghafal hal-hal yang tidak perlu menurut agama. Misalnya kita nyanyi-nyanyi, menghafal lagu-lagu, nggak disuruh dalam agama. Andaikan ada banyak orang yang pada nggak hafal lagu, dangdut, pop, ya, seriosa, keroncong, dan lain-lain sebagainya, kita nggak bisa kebanyakan, ya nggak. Tapi kalau artis-artis pada di luar kepala hafal, apalagi juri-juri itu, ya, dangdut, DA. Masya Allah, mereka itu pada banyak yang hafal, gitu. Wah, kita ini nggak hafal, satu lagu pun nggak tuntas sampai akhir. Dosa nggak? Nggak dosa, saudara-saudara. Tapi kalau kita nggak hafal rasul-rasul yang 25, walaupun cara menyebutnya itu nggak berurutan, ya, nggak berurutan. Ya cuman kan kalau yang pertama kita sebut siapa? Iya, Adam, Idris, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh misalnya. Seandainya kita sebut nama rasul-rasul yang pertama siapa? Umpamanya, ya, Sulaiman. Nggak dosa, cuman ya kagak pantas aja jadi orang Islam. Abul Bashar, manusia pertama sebelum ada rasul-rasul, ada nabi-nabi yang sekian banyak, ya. Tapi yang pertama adalah Nabi Allah Adam. Ya kalau pertama coba sebut satu yang ente hafal dah, atau yang 25 tapi ngacak. Ya yang pertama maunya Adam dong. Itu maunya begitu. Kebangetan kalau yang pertama nyebut yang lain. Paling enggak seperti itu. Nah setelah itu andai kata ngacak, Adam, Sulaiman, Isa, Nuh misalnya. Nah itu nggak apa-apa dah, yang penting 25. Nah ini PR wajib gitu loh. Umat Islam semuanya dari kakeknya sampai cucunya itu sudah dididik nama-nama Rasul 25. Dah gitu. Jadi coba dong mulai bangkit, ya, semangat untuk menggugurkan kewajiban kita dalam hal mengenal rasul-rasul yang 25, yang mana hukumnya wajib. Paling dah 5 dulu dah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, 5. Ulang-ulang. Kalau udah 5 nih, tambahin lagi 5. Gitu. Masa sih sehari kagak hafal 25, padahal seperempat jam lah. Taruhlah, tambahin lagi seperempat jam, setengah jam, 25 harus hafal. Bisa? Harusnya bisa. Masalahnya bukan nggak bisa, nggak kepikiran, nggak terlintas dalam hati, ya. Padahal sering dengar di pengajian, di majelis-majelis, tapi sayang kurang begitu perhatian. Bahkan bukannya kurang, emang enggak. Bukan orang sini, bukan jamaah di sini. Alhamdulillah, jamaah di sini semuanya di luar kepala. Kita masuk. Yang mana nih bacaannya? Pasal yang ke-19. Adab orang yang mengawinkan, orang yang menikahkan salah satu putra ataupun putrinya. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, dari bujangan
bercita-cita ingin berkeluarga. Ini emang udah sifat manusia, apalagi orang Islam, ya. Nabi anjurkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah, hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah kira-kira mampu. Al-ba'ah itu maknanya dalam hal memberikan ialah nafkah. Nafkah orang dulu, nafkah, ya. Kira-kira udah bisa sanggup memberikan nafkah kepada istri dulu sebelum punya anak, gitu kan? Iya, istri. Nah, insya Allah setelah itu nanti punya keturunan, dapat keturunan, insya Allah yang solihin dan solihat. Bisa ngasih makan, bisa memberikan naungan. Ya, naungan ini artinya tempat bernaung. Syukur-syukur punya sendiri, udah mampu, ya. Kita liatin tuh kayak Sule, rumahnya 15 kamarnya. Andre Taulani itu tanahnya aja, kalau nggak salah tadi saya lihat televisi, itu tanahnya aja, luas rumahnya tanahnya 1.800 meter. Belum lagi Anang Hermansyah, ya. Ya Allah, tuh rumah belum lagi yang lain-lainnya Pak. Asal rajin aja lihat televisi. Ya boleh sih nonton. Yang penting nontonnya yang baik. Kemudian jangan kalahkan urusan ibadah. Gitu. Saya bukan pamer. Kalau seorang guru yang mana aja boleh ngomong sama murid. Maksudnya dengan harapan kali-kali aja ada yang nyontoh. Saya udah kenyang sholat dari subuh, gitu. Dari subuh, udahan sunnahnya, udahan zikirnya, udahan wirid ditambah, sholawat antara 1.000 sampai 1.500, tasbih 1.000 nggak kurang. Tuh, gitu. La haula wala quwata 200, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100, ya. Ditambah lagi, karena Anda baca kitab di dalam kitab Irsyadul Ibad. Siapa-siapa yang habis subuh baca kalimat semacam sholawat, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, satu kali saja itu merepotkan 70 malaikat. Satu tuh kalau baca satu. Gimana kalau sampai bacanya 100? Nah, saya 100. Gitu. Udah tambah lagi. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Nangkap enggak kira-kira? Belum. Jawab aja. Enggak usah takut. Iya, belum. Kalau segituan aja mah kudunya ditulisin, ya kan? Nah, tulisannya biar gede. Enggak usah pakai kacamata. Nah, itu bacanya kira-kira bisa enggak lancar? Gitu. Kalau lancar saya cuman 100 itu enggak sampai 5 menit. Ya, 100 itu enggak sampai 5 menit, paling 3 menit. Itu udah wirid saya. Terus sholawat 1000 sampai 1500. Ukurannya adalah seperempat jam. Jadi kalau 1 menit 100, 15, 1500. Bahkan bisa lebih. Kira-kira Anda nggak terlintas kepengen ngikutin gitu? Hah? Lah sepi aja ini pasaran. Kira-kira ada nggak? Ya kalau baru niat aja sih mungkin ada. Kalau niat itu sih emang kalau kelamaan bu alasan namanya. Gitu. Iya. Maaf. Allah yang Maha tahu. Terus Anda sholat duha 8 rakaat. 4 rakaat. Suratnya diatur dalam kitab. Ya, harus ngikutin. Supaya mantap gitu. Suratnya yang pertama ada yang tahu? Wasyamsi waduhaha. Sesuai dengan sholatnya, sholat duha. Yang kedua wadduha. Yang ketiga kuliah. Yang keempat kulhu. Nah, 4 rakaat Anda salam, 4 rakaat lagi
Seperti itu juga begitu. Ana tambah lagi. Salat tasbih nggak boleh kurang dari 4 rakaat. Cuman bedanya kaifiatnya, mekanismenya, kalau malam harus dua. Malam pengertiannya mau habis maghrib, mau habis isya, apalagi ntar di tengah malam. 4 rakaat salat tasbih. Dalam salat tasbih harus 1 rakaat berapa? 75 tasbih. Itu kesiniin saya hampir setiap hari salat tasbih. Makanya dari subuh, walaupun saya selama ini nggak ke musola, saya dari jam 5 itu sampai jam 9. Sampai jam 9. Antara tasbih, salat duha, belum 12 rakaat. Sengaja saya 8 rakaat, karena 8 rakaat justru yang lebih afdal menurut fuqaha. Tapi kalau dalam hadis 12 rakaat. Nah, ini permainan ini, perubahan artinya antara 12 dengan ini itu emang ada keterangannya juga. Karena yang paling banyak dikerjakan oleh ulama-ulama 8. Padahal 2 rakaat juga boleh. Siapa aja di antara kita, ente yang keluar rumah, pada kerja, pada dagang, pada apalagi tuh, ojek, Grab ya, semuanya intinya nyari apa? Nyari nafkah, gitu. Cuman kapan tuh jamnya yang paling afdal? Yang paling afdal jam 9. Ya, kalau sekarang jam 7 setengah 8 udahlah ada waktu duha, setengah 8 lah. Berubah-ubah sih, tergantung nanti perubahan waktu. Sekarang setengah 8 udah boleh. Jam 8 apalagi, jam 9 lebih afdal. Nah, kalau jam 7 ente sholat tasbih 4 rakaat, itu kalau ente boleh dicek coba atau dites, ayo. Itu paling enggak kalau yang belum lancar banget 1 jam. Yang belum lancar. Tapi kalau udah lancar itu 40 menit. 40 menit. Jadi 4 rakaat itu 40 menit. 1 rakaat 10 menit. Gitu. Akhir sebelum gelincir matahari. Iya. Misalnya jam 12 zuhur, ya udah jam 12 kurang 5 menit terakhir. Ya, assalamualaikum kurang 5 menit, dah segitu. Masih boleh. Cuman itu udah di penghujung. Ya boleh aja. Yang penting sholat ini yang pada kurang. Kalau kita fair-fairan nih umat Islam, ngerjain apa kagak? Iya, rezeki berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dibanyakkan, dihalalkan. Memang di dalam sholat duha itu emang begitu. Allahumma in kana rizqi fis sama, Allahumma inna duhauk wal bahauk wal jamaluk wal gudratuk wal ismatuka wal izzatuk. Wah, banyak dah ya. Gitu. Kalau pada mau ngerjain di buku-buku juga banyak, di kitab-kitab apalagi. Iya. Gitu. Jangan dikit-dikit nyuruh mulu, tulisin Ustaz. Ya, Ustaznya disuruh nulisin mulu. Iya, kalau pakai DP sih nggak apa-apa. pakai DP dulu ya. Gitu. Terus saya bilang begini, kalau ente sholat duha kan sholat kaya. Belajar. Nih, ini dalam nih. Alhamdulillah, tuh lagi-lagi bukan ngomong lagi pamer. Ente nggak muji aneh, emang aneh juga nggak ngarep dipuji. Makanya seorang guru boleh di depan jamaah, di depan muridnya, dengan tujuan kali-kali aja ada yang nyontoh sama gurunya. Dari zaman dulu sahabat nyontoh kepada Rasulullah, ya kan? Di bawah sahabat tabiin nyontoh kepada sahabat-sahabat, tabi'ina kepada seniornya. Sampailah di zaman kita, bahkan insya Allah sampai hari kiamat seharusnya seperti itu. Ya, murid nyontoh kepada guru, kerjain. Makanya ketika ada perintah dari pemerintah di rumah saja, hikmahnya itu harusnya banyak ibadah, sholat duha, kerja di rumah, anak kita sekolah dari rumah. Tuh,
Di rumah saja banyak hikmahnya yang kita ambil. Tuh mesti rajin tuh sholat duha, sholat tasbih. Siang dulu dah kalau malam belum mampu. Ya kan, kalau siang kan nggak ngantuk. Begitu. Ini kagak, di rumah saja. Maaf, bukan jamaah sini, luar negeri dah. Hasil daripada pandemi ini, gara-gara wabah orang di rumah aja, yang terjadi banyak yang hamil. Ya Allah, yang lahir banyak. Ya orang disuruh di rumah aja. Akhirnya ada setengah larangan, jangan pada hamil. Nah lo, jangan pada hamil, kebingungan. Tuh begitu saudara-saudara. Ya kita kudunya banyak ibadah semacam itu ya. Dan alhamdulillah, Anda mau terusin dulu dikit. Salat duha, salat kaya. Satu kali, jangan udah muluk-muluk kepengen kaya. 2-3 hari, seminggu belum juga, sebulan belum juga. Kira-kira kecewa nggak? Kalau ada yang kecewa, gua udah sebulan kata Ustadz. Begitu. Belum kelihatan tanda-tanda rezeki gua ini. Biasa-biasa saja. Yang model begini nih nggak kena. Ya, ketika Anda cerita begini sama jamaahnya dari Muara Al-Mazkur, geleng-geleng. Ustadz Ismail termasuk pada waktu itu sama ketua beberapa orang. Iya, nganggut-nganggut maksudnya, nganggut-nganggut. Kalau kita ngikutin agama, misalnya kayak sholat duha, udah seminggu ditungguin, mana ya? Mana ya? 2 minggu, apalagi sebulan kagak bukti, belum bukti, ngambek, dia kecewa, ogah gua. Apa ustadznya yang salah, apa guanya? Misalnya seperti itu. Saya kasih tahu, sebelum ente kerja, aneh udah lebih dulu. Dan alhamdulillah Allah sudah kasih dalam hati, ya Rob, seminggu berjalan, aku nggak berharap, bukan nggak berharap, aku tidak semata-mata berharap rezeki. Jadi kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan belum kelihatan, maka saya hambamu ini tidak akan kecewa. Benar, lillahi ta'ala. Saya enggak kena dapat rezeki. Nah kalau udah kayak begini, ini yang dikatakan ente naik 1 bintang, 1 derajat, 1 bintang. Artinya lebih tinggi. Kalau udah punya kalau sudah seperti ini, kita kerjanya jadi ikhlas, nggak karena dapat rezeki, padahal rezeki itu pasti. Cuman kan kita kalau rezeki maunya fulus kan, asal duit aja deh. Alhamdulillah, nggak kena COVID-19, alhamdulillah nggak. Ya kalau jamaah sini, berapa banyak orang yang nggak kena COVID-19, tapi nggak nyebutin alhamdulillah sampai saat ini. Pandemi ini atau PSBB sudah mulai dilonggarkan gitu, transisi. Tapi mana alhamdulillahnya, mana ibadahnya kepada Allah gitu. Dah sekali lagi begitu anak kasih tahu apa aja. Sebab apa? Allah pengen nguji sama kita. Siapa-siapa yang sebulanan ngarepin terus kecewa, enggak, seolah-olah tidak terbukti, berarti dia selama itu enggak ikhlas. Yang dia pengenin apa? Duit, rezeki, duit, uang. Emang lagi diharap-harap banget misalnya. Alhamdulillah, Anda nggak begitu. Anda bilang sama jamaah, Anda nggak begitu, lillahi ta'ala. Justru Anda sudah mendapatkan dari Allah apa? Ketika Anda liwat 1 hari umpama pernah kelupaan Anda kerja di rumah, lillahi ta'ala, lupa nggak sholat nggak sholat duha. Ya Allah, di hati ini nyesel tadi kagak sholat duha. Nah biar kayak begitu tuh. Kalau udah mulai bisa nyesel, itu setelah itu mulai dah ada aja tuh rezeki yang berbentuk uang. Ya, ada Allah kirimkan. Kan duhanya Anda baca gini. Ada yang orang yang di buku di kitab nggak ada. Anda ngarang sendiri.
Wa in kana, singkat aja. Seandainya ya Allah rezeki hamba ini di tangan manusia, di tangan orang-orang, di antaranya di tangan ente umpamanya. Ya Allah, fa'tihi ilayya. Datangkan ke aku ya Allah. Doa, sekedar doa mah itu emang kita disuruh berdoa. Tapi kita nggak tunggu-tungguin. Lepas saja terserah Allah. Ternyata ketika udah kita sampai di tingkatan yang seperti ini, maka itu yang terjadi ada aja. Subhanallah, Masya Allah. Begitu. Makanya kalau ada orang-orang yang pada hadiah sama gurunya, murid sama gurunya, sesungguhnya itu rezeki guru. Cuman dari tangan ente. Gitu. Tapi ente dijadikan mediator oleh Allah. Tuh, perantara. Tetap diganjar pahala besar. Sesungguhnya itu adalah rezeki saya. Gitu. Cuman melalui tangan-tangan manusia. Gitu, ente tuh namanya sholat duha kalau udah mateng, insya Allah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ingetin tolong, bukan duha doang, apa aja, baca Quran. Oh iya tadi Anda nggak nyebut ya, baca Quran tuh, baca Quran udah ningkat. Sekarang 2 juz satu hari, pagi 1,5 juz, habis asar Anda lanjut 5 lembar 2 juz. Ini udah mau khatam dikit lagi. Mau begitu? Mau begitu pertanyaannya? Lagi dikerjakan. Alhamdulillah. Bangkitlah hati kita. Dulu juga saya manusia biasa, sampai sekarang manusia biasa. Artinya awal-awalnya merasa berat, tapi ketika kita bangkit, ya Allah, sampai kapan lagi saya malas ini? Misalnya kurang rajin, cuman sesekali. Sekarang hampir setiap hari. Insya dah begitu dah ya Bu, gitu ya Bu. Apalagi Bu ibu yang kagak nyari duit misalnya, nungguin dari suaminya. Nah istri di rumah sholat duha, doain ya Allah, ntar datang tuh suaminya dapat rezeki banyak berkat doa istrinya juga. Makanya pas dapat ya kasih bagi dah buat anak istri gitu. Dah ya, nggak ada yang nanya? Udah. Oh, ini mau 8 rakaat sekaligus aja boleh. Ya, kaifiat yang jarang orang kerjain. Boleh jajalin. Usolli sunnatad duha samania rakaatin. 8 samania. Mana ada yang pernah samania? Yang ada juga hermania kali. Arba. Udah kebiasaan arba udah paling banyak. Kalau 6 rakaat, sita rakaatin. Jangan coba-coba 7. Nggak boleh ganjil. Kalau 8 rakaat, tiap 2 rakaat ente boleh tahiyat pul. 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat dan 2 rakaat terakhir tahiyat. Jadi 4 tahiyat. Tapi kalau 4 rakaat nggak boleh 2 tahiyat. Karena nanti jatuhnya sama dengan sholat zuhur. Jadi 4 rakaat 1 salam, 1 tahiyat. Dia akhir aja. Gitu. Kalau 6 tiap 2 boleh. Kalau 8 per 2 rakaat boleh. Mau di per 4 rakaat tahiyat boleh. Tapi digabung 8 rakaat. Ntar rakaatnya tahiyatnya jadi 2. Ya Allah, ngaji mah kalau kelas-kelas kayak kita nih mohon maaf. Gitu ya. Yang begini-begini dah diamalin tuh yang penting. Jangan ngaji mah udah berpuluh tahun pengamalannya. Ya Allah, enggak seberapa. Malu. Ngaji tuh cari apa? Mengaji, hadir di majelis taklim, nyari ilmu. Ketika dapat enggak diamalin, ngapain aja? Perlu waktu berapa jam dari jam 5 sampai jam 9? 4 jam ente. 4 jam. Udah jadi wirid. Alhamdulillah. Kalaupun ada kesibukan, Anda tunda dulu salat duhanya. Ntar. Misalnya jam 10. Yang penting yang Anda tekenin pertama habis salat subuh, wirid, habis wirid tuh zikir-zikir itu wirid, terus baca Quran. Itu yang Anda lebih tekankan lagi. Gitu. Nah kembali kepada sholat tasbih.
setiap hari jagoan. Sejumat sekali, seminggu sekali ya, bukan nggak kudu malam Jumat, nggak kudu hari Jumat. Itu minimal seminggu sekali. Di atas kalau nggak bisa setiap hari, belum bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Belum mampu 2 minggu sekali, emang udah super sibuk sebulan, masih di apa? Dikasih keringanan, di kelas yang mudah. Sebulan sekali masih diharapkan. Sebulan belum mampu, 2 bulan sekali, 2 bulan belum sanggup, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali masih belum sanggup juga, setahun sekali belum juga, seumur hidup sekali kagak juga sampai mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini sholat tasbih gitu. Nah, yang diusulkan oleh Bapak Abdul Rasid waktu datang ke rumah, ana udah tulisin doa tahiyat sholat tasbih. Ya, ada di dalam satu kitab namanya kitab Nihayatuz Zain. Di situ ada doa yang jarang orang tahu. Bener, ana udah hafal, langsung udah hafalin. Allahumma inni as'aluka taufik ahlil huda wa amala ahlil yaqin, dan seterusnya. Kerjain. Tenangin teh, tenang. Dah. Ini amalan namanya ya. Silahkan. Selamat mengerjakan. Gak usah pakai bilang-bilang aneh. Kecuali ada kaifiat cara yang ente belum tahu. Jangan terdengarnya aja, Ustaz, saya udah kemarin. Ya udah, alhamdulillah. Itu laporan maksudnya apa sih? Saya udah supaya Ustadz bilang cakep ente. Nah, udah kagak bagus tuh. Ya, kayak begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kesana kesini padahal kita lagi membicarakan bermula perkara lamar melamar, maka apabila yang empunya anak-anak perempuan gara-gara hadis Nabi udah mampu terus nikah, insya Allah tujuan pernikahan ialah membina rumah tangga supaya dapat keturunan, ya, sampai terus turun temurun, supaya punya anak jadi anak yang soleh, beriman kepada Allah, banyak yang menyembah Allah, sebanyak-banyak anak semuanya pada bertakwa, masya Allah. Inilah yang dibanggakan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan anak banyak tapinya namanya doang anak, tapi anak yang tidak bimaknal kalimah. Kalau bahasa Arab bimaknal kalimah, anak yang sesungguhnya anak yang bisa membawa manfaat, mengangkat derajat orang tua, begitu, bikin haru orang tua, bikin nangis orang tua, ya rong-rongannya minta motor. Insya Allah orang tua kejer. Kenapa? Ya gimana nggak nangis, orang tua duit kagak ada tuh anak minta motor baru. Bukan model yang begitu bikin nangis. Pengertiannya terharu. Allahu Akbar. Berapa banyak tuh di hafidh-hafidhoh, ya, di televisi, anak-anak yang umurnya baru 6 tahun, 7 tahun, ya Allah, 30 juz. Masya Allah. Enggak, orang tuanya, jangankan orang tuanya, wallahu alam, aneh demi Allah, ketika lihat anak segitu hafal, ya Allah, aneh di kamar aneh pernah nyampein juga, aneh nangis ente, keluar air mata, bukan setitik, bukan, istilahnya berterseduh-seduh aneh. Saking harunya Allah sampai terisak-isak. Ngomong ini nggak jelas. Biasa orang nangis seperti itu. Kenapa? Itu sendirian anak di kamar, di tempat tidur, melihat RCTI, anak-anak yang segitu udah pada hafal Quran, nangis anak, terharu. Allah, boro-boro 30 juz. Ya Allah, kuliah muter, nggak ketemu lakum dinukum. Lam yakunil, pusing, udah mulain keluar keringat kalau disuruh. Lam yakunnya, apalagi naik pakai wal fajri, ya Allah, ahal ataka sabihis lauksimu, ya Allah, mana
anak-anak kita. Malu mestinya dong. Malu. Apalagi sampai 1 juz amma yatasaalun. Terus 1 juz amma hafal di luar kepala. Begitu. Itu mau tes aneh. Insyaallah. Ya. Semua anda baca. Dari amma yatasaalun sampai tuh. Sampai Fatihah, alhamdulillah. Berapa juz tuh? Walaupun cuma 1 juz. Tapi kan juz 30. Ya, juz 30. Lumayan itu. Masya Allah. Cuman kalau anda bawa, anda terapin di sini. Amma yatasaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Sampai selesai. Besok ada yang begini. Ya, gua subuh udah ngantuk, surahnya panjang banget dah. Ya, besok kita kagak di Al Anwar dah. Begitu. Kan gitu ya. Tapi bukan jamaah sini. Iya, dari sono kesinian dikit. Bagaimana kalau baca wan nazi'ati gharqa? Kan main. Ya udah paling-paling juga wal fajri sesuai yang di sini lah uksimu, baca surah Jum'ah. Surah Jum'ah ana hafal. Al Munafiqun ana hafal. Beberapa surat ana hafal. Memang harus dihafalin. Kalau perlu 30 juz ana hafalin. Kalau ada yang jamin pendaringan gitu. Nah, kita mau ngapalin terus juga agak nyari duit. Istilahnya emang kagak nyari duit sih. Demikian. Jadi apabila yang punya anak perempuan sudah suka menerima yang melamar anaknya, maka sebaik-baiknya janganlah terlalu diberatkan orang belanja atau lain-lain permintaan, melainkan jika yang melamar ia daripada orang yang mampu. Jadi kalau Atta Halilintar melamar Aurel, kok tahu ya? Tahu lah aneh. Rajin nonton TV. Yang namanya selebrita itu Anda tahu. Gitu. Anang mau jual rumah 30 miliar, 200 miliar. Itu katanya itu isunya. Gitu. Jadi Anda tahu, si Atta itu Halilintar, itu YouTuber. Duitnya puluhan miliar, orang terkaya keempat di Indonesia. Tuh, begitu ente lihat TV bisa ngomong. Atta terkaya se-Indonesia. Ranking 4. Sekarang ngelamar sama si Aurel. Anang orang kaya. Sama-sama kaya. Lah masa dikasih misalnya bawa duit 2 juta. Ya salam. Kalau model kita ini yang memang bukan seperti orang-orang itu, kita jangan diberatin. Bu, punya anak perempuan cantik. Ada yang demen. Orang apa? Kismin. Tahu kismin? Ya. Nah, ini anak kita senang, cinta. Ya udah, jangan diberatin. Ya. Apanya? Ya masalah uangnya gitu, jangan pakai diminta dah. Ya Allah. Pakai permintaan, bawa uangnya berapa? Ya mintanya sih kalau bisa 50 juta. Borok-borok 50 juta. Jangan diberatkan kalau uang mah, ya. Kecuali mas kawin dah tuh misalnya seon 2 on, gimana kira-kira? Ya sama aja ya. Jadi yang jelas nggak boleh diberatin soal mas kawin, nggak boleh diberatin soal masalah pembawaan uang. Jadi kalau istilah zaman sekarang kita, jangan pada belagu-belagu. Ya, mau dapat mantu mintanya resepsinya di gedung. Ya Allah, tahu sendiri gedung paling kelas rendahnya ya 40 juta. Mau aja kerenan dikit 80 juta, itu kelas menengah ke bawah. Mau aja kelas artis, Masya Allah. Murid aneh aja tuh sampai 200 jutaan. Enggak kelas artis, bener. 200 jutaan. Iya. Alhamdulillah tuh modalnya 200 juta. Dapatnya berapa? 30. Berarti untung 170. Rasain. Ada orang ngawinin mau cari untung. Yang kondangan makannya doko. Kondangannya apa? Cemen. Ya kondangan namanya kagak kelihatan dimasukin apa? Di kotak.
Kalau Anda sih seandainya begitu, Anda nggak mau masukin kotak, Anda pakai orang, suruh daftar, buka amplopnya, rasain situ ketahuan. Iya, makan sepanjang-panjang makanan, sebanyak-banyak makanan, saung-saung semua dibredel, kondangannya 20.000. Subhanallah. Ini bukan ngomong kosong ente. Yang begitu murid aneh itu, untungnya dia orang kaya, orang mampu. 200 juta modalnya, kurang lebih. Tapi pas habis kondangan dia cerita, dia ketawa. Itu aneh kan dapat 30 juta. Ya Allah ya Rasulullah, untung Pak Haji. Kalau saya sih kelepek-kelepek tuh. Modal 200 juta dapat 30. Ya untung 170. Seperti itu saudara-saudara. Makanya, nah lain halnya sekarang nih, kemarin-kemarin lagi pandemi. Tuh, nikah enak. Wah, polisi aja ngelarang pakai ada undangan. Ya udah, mertua, orang tua sama yang jadi saksi sama penghulu dah. Ya kurang lebih ada 20 orang, boleh dah. Ada pun orang tuh undangan jangan. Kenapa? Nah bagus tuh, saya setuju tuh, enak, nggak pakai biaya gede. Nah, jadi irit alias ringan, kan begitu. Iya, nah duitnya yang bakal modal udah aman utuh. Nah, ntar kalau mau disedekahin, sedekahin sama anak yatim, orang susah. Mendingan begitu. Salah satu perancang model namanya Itang Yunas. Ya, di antaranya saya pernah beli itu baju kokonya di Tanah Itu produknya Itang Yunas itu sebetulnya perancang, ya. Nah, itu cukup terkenal kayak artis. Waktu beliau nikah dia nggak mau di gedung, ya. Jadi nggak mau, dia sederhana. Nah uangnya dibuat sedekah sebagian. Cakep tuh kalau yang begitu, ya. Wah, gak pada main saing-saingan. Jangan, kita ikutin nih aturan agama. Itu mendingan ngirit-ngirit aja dah. Tuh. Ya jangan kecuali yang mampu ya. Adapun jika orang yang tiada mampu, maka yaitu menjadi suatu keberatan atasnya menanggung utang atau menjual benda. Artinya kalau orang nggak mampu demi cinta, demi harga diri, terkadang maksain. Iya, baru kemarin beli motor misalnya, udah gitu second lagi, mau nikah ya, karena dimintain agak lumayan, terpaksalah harus jual motor. Kasihan sebetulnya ya, gitu. Atau menjadi sebab orang tak jadi kawin, dimintainnya kebangetan besar, ya dia nggak mampu, gitu. Tadi di Ustadz Maulana Trans TV, jadi ada acara curhat. Janda punya anak satu, pacarnya bujangan, gitu, anak bujang. Cuman nggak ketahuan juntrungannya. Dia tanya, bagaimana ya Pak Ustadz kalau begitu? Lah, dia pikir kali emaknya nih orang janda punya anak atu, berat kali. Padahal anaknya mana atu, kemampuannya mungkin nggak begitu mampu. Ujung-ujungnya ditinggalin begitu aja. Akhirnya dibanyolin Ustadz Sam bujangan. Di sini juga ada Ustadz Maulananya punya anak 4. Di sini ada duda anak 4. Ya. Dibecandain. Itu ini ngomong-ngomong habis subuh tuh jam 5 ada Trans 7. Ya. Nah, itu selalu sampai hari Jumat, Senin Jumat itu ada Habib di Trans 7. Ngaji di situ bisa dapat ilmu. Cuman gara-gara ngaji di TV, besok jangan sampai malas ngaji ke sini. Di masjid-masjid. Kalau begitu nggak bagus juga. Yang jelas orang menuntut ilmu kalau emang mau berguru harus berhadap guru. Ya. Nah, orang-orang pelit ngajinya sama Google. Nanya, kalau bata yang dibasuh, kita kentut, basuh muka apa pantat ya? Gitu kan, yang kentut pantat. Gitu. Nah Google bego, goblok. Dibilang aja, ya udah, ya apa namanya, yang dibasuh
Pantatnya. Karena pantat yang salah, keluar angin. Begitu. Misalnya bisa begitu ente. Makanya ulama-ulama nggak pada merestui apa-apa Google. Emang apaan mentang-mentang kalau kita mau nyari barang di Google itu silahkan. Ya. Iya, Anda kan udah tahu juga sekarang. Itu. Anda kemarin mau beli aki, kita kata aja mau beli aki GS, Yuasa, berikut harganya. Ya gitu. Ada yang mahal, ada yang murahan. Wah, gue tahu nih. Begitu. Itu boleh di Google. Kalau nanya agama sama Syekh Google. Salam. Jangan. Iya. Atau menjadi sebab atas membawa lari pada itu anak perempuan. Artinya gara-gara nggak ada biaya, dimintain terlalu besar, dia nggak mampu, ya udah. Ini yang dibilang kawin lari, nikah lari, nggak bisa. Penghulu nggak ada yang mampu. Orang lagi lari dinikahin, ya, gitu. Dah, punya duit, makanya jangan pada poya-poya, kumpulin. Ngitung tuh umur saya udah berapa nih ya, gitu, nabung, jangan loyar. Waduh, ngajak temen makan-makan emang sih bagus ya, cuman besok kita bagaimana? Ya, begitu aja, pelit jangan, jelek tapi terlalu loyar bukan saatnya juga nggak bagus, gitu ya. Jika suka sama suka, itu bisa jadi dia bisa kawin lari. Maka sekalian itu sebabnya yaitulah keberatan permintaan adanya. Artinya gara-gara dimintain sama mertua. Makanya di sinetron disindir-sindir terus. Kalau di sinetron tuh, wah kamu sama si Anu. Padahal si Anu itu, si Fulan itu orang soleh, rajin ibadah, cuman emang miskin. Oh kata mamanya apa, kata mamahnya, kamu bodoh mau sama si dia. Oh, tuh mama punya temen mama itu punya anak. Wah udah ganteng, udah kerjanya enak. Kamu nanti jadi orang kaya. Gitu. Kira-kira kita nyontoh yang begitu apa bagaimana ya? Iya, nonton sinetron ambil pelajaran. Bukan cuma ditonton doang. Gitu. Ada mertua jahat sama mantu, ada? Bu, suka lihat gak? Hah? Wah tasawuf semua nih. Pada ahli tasawuf udah kagak nonton TV, dia kagak tahu. Ya Allah, bagus sih. Cuman kalau nggak tahu juga, jadi kita nggak punya pengalaman. Itu yang dibilang kuper. Ya, takut kita dijulukin kuper, nggak tahu informasi gitu. Setidaknya kita lihat sinetron bukan untuk bersenang-senang, tapi kita ambil tuh pelajaran yang terjadi di situ, jalan ceritanya. Mertua ada yang jahat sama mantu, gitu. Dibalik sekarang, mantu jahat sama banyak, mau bagaimana aja ada, ya. Mertua pelit sama mantu, balik lagi mantu pelit sama mertua. Ya Allah, harus dibicarakan supaya terbuka ya. Saya bingung sama orang-orang yang katanya kalau ngaji terlalu membuka-buka hal yang semacam ini, jadi suka menyinggung orang. Aneh sih nggak dinasihatin sama orang, gue udah tahu itu, tahu karakter manusia. Tapi buat apa ada man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi? Kita nggak pakai biyadihi. Biyadihi itu polisi, penegak hukum, pihak yang berwajib. Itu boleh tuh polisi kalau udah dilarang, ayo main judi, kalau nggak mau bubar, saya habisi misalnya. Ya habisin maksudnya bukan bunuh, maksudnya ya udah gitu ditindak tuh polisi. Lah kalau kiai-kiai, ulama-ulama, dai-dai emang pakai mulut, pakai suara, jadi bicarain. Yang penting kan kita nggak bilang si fulan, enggak. Ini kode etik, nggak boleh. Anda tahu itu. Cuman emang dasar umat itu nggak siap mental, itu sehingga ada yang membanding-bandingkan nanti. Oh kalau di satu tempat ada ustadznya, waduh, kayaknya enak, adem gitu katanya. Ademnya kenapa? Kagak nyinggung-nyinggung.
lurus-lurus aja, nggak nyeritain orang salah, kagak. Pokoknya wudu ada 6 ya fardunya. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan, dan seterusnya. Udah deh. Oh, kalau ada orang nanya niatnya apa guru? Ya udah, nawaitu rob al-adasil asgor. Dah. Setiap ngajar begitu. Padahal dia tahu misalnya ada muridnya yang kagak bener, jangan dikata apa-apa. Ngapa? Entah dia kabur, dia lari, dia kagak ngaji sama saya. Kalau kita orang-orang cerdas dan sportif, ya, bisa dong membedakan. Sebetulnya ini cari ilmu, kita dididik apa cuma dikasih tahu doangan? Gitu. Harus berani, dan siap mental gitu loh. Udah banyak lah syair-syair ya. Kalau kita berguru nggak ngerasain caci makian guru, omelan guru, di ujungnya maka takbirkan dia 4 kali. Dianggap dia udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nggak merasakan tegukan itu ke ilmuwan gitu. Artinya kita kudu nerima kalau di pesantren misalnya gurunya galak. Kan guru galak di pesantren bukan maknanya galak dikit-dikit tuh anak nggak kenapa-kenapa dikemplang. Nggak bakalan begitu. Dia mendidik kita gitu ya. Makanya dulu guru Marzuki begitu. Kalau dengar ceritanya muridnya bisul dihajar pakai rotan sampai mancrot. Nggak ada yang kapok. Zaman dulu. Orang sekarang jawab, itu kan zaman dulu Ustaz. Zaman udah berbeda. Iya, makanya gara-gara ngikutin zaman jadi begini. Jalan yang pada berkah. Kenapa? Sensitif banget, kesinggung sedikit ngambek ya. Saya berkali-kali saya juga ngomong di rumah sama istri saya. Saya dibilangin begitu. Mungkin orang sama ayah pada nggak begitu suka. Lah biarin. Nih di depan majelis sana bilang. Di mana aja sama. Ente nggak ada mana-mana, nggak masalah. Ya. Cuman kalau mau ngomong jujur, kapan ente pintar? Murid nggak pernah ngelakuin apa aja, asal masuk kanan keluar kiri, misalnya, dibiarin aja. Nggak disinggung-singgung, jangan. Apalagi ntar kalau dia ngambek, gua nggak dikasih amplop. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Ini yang sering disinggung sama Yahya Waloni. Mantan pendeta. Nah, gitu. Jadi kiai kalau nggak dibayar katanya, jadi penceramah kagak mau datang. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Iman mereka di amplop adanya. Nauzubillah sih ya. Gitu. Udah sampein aja agama. Nggak dari murid, nggak dari siapa, nanti Allah kirimin. Itu tadi sholat duha. Min haitsulanah tasib. Baik. Sebagai lagi ada sebuah adat yang terlalu busuk dalam setengah kampung, maksudnya di antara kampung, yaitu bahwa jikalau bakal pengantin lelaki datang melamar kepada bakal mertuanya, maka dilontarkan dengan segala petasan. Oh, ngomongnya zaman dulu. Ya udah biarin dah. Dulu mah pakai petasan. Hingga setengahnya dapat terbakar kain baju bakal pengantin gara-gara dilemparin petasan. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah kagak. Atau kain baju yang mengantarkan dia. Tuh, artinya orang yang pada ngiring pengantin juga kena. Dan setengahnya dapat luka di badan, maka itu adat begitu rupa terlalu jahat, maka patut dilarang oleh polisi adanya. Dah segini dulu dah, takutnya ntar kepanjangan ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya sih nggak apa-apa, dikit-dikit. Tapi bacaannya sampai di sini, nanti insya Allah baris kedua dari bawah sebagai lagi sebaik-baiknya orang yang mengawinkan bahwa ia dan seterusnya. Ini kayaknya udah nih, mau diulang. Aneh inget, cuman udah terlanjur ngulang, udah biarin deh.
Dulu sebelum penutupan udah ini. Iya. Cuman baru separoh ya. Baru separoh. Gitu. Udah jelas apa yang Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya bermanfaat, diamalin gitu sama kita. Keuntungannya kembali kepada ente. Ananya yang nyampein juga dapat dari Allah. Udah walhasil jadi orang Islam kesono kesini untung terus. Untung. Nyampein agama untung, yang nerima juga untung. Semuanya insya Allah semuanya jadi ahli surga. Karena semuanya beruntung. Begitu, asalkan kita benar-benar istiqomah di dalam pengajian gitu. Dan apa yang disampaikan dipaham, dicerna, dihayati dan diamalkan. Insya Allah. Sekali lagi Anda bilang begitu tadi ya. Jangan nanti gampang ngambek sama Allah aja diambek. Tuhan diambek. Seminggu 2 minggu sholat duha belum kelihatan ya. Kata Ustaz, sholat duha ampuh. Saya udah sebulan. Nah, ente nggak tahan uji ya. Mudah-mudahan yang aneh juga ikut aneh juga dah. Aneh begitu juga, alhamdulillah. Ya udah begitu aneh mah. Mau Allah kasih rezeki ke, mau kagak ke, tetap prinsip anak, gua mau sampai akhir hayat sholat duha. Di antaranya ya, gitu. Kalau malam habis maghrib tambahin sholat hadiah 2 rakaat. Anda kerjain walaupun gak terlalu sering, tapi sekali kerja aja. Itu kuburan orang tua kita udah kebanyakan banget itu cahaya dibawa oleh malaikat. Kuburan orang tua. Tuh. Udah pada ngerjain? Tuh, sholat hadiah. Waktunya cuma habis maghrib. Suratnya ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu 11, 2 rakaat sama. Di ujungnya pakai doa. Allahumma inni qad salaitu hadhihi salata wa anta ta'lamu ma uridu fa ba'asa wa baha ila kuburi fulan. Guru, teman, siapa aja. Tuh, muslimin muslimat, semuanya kuburannya dibawain cahaya oleh malaikat. Berapa ribu malaikat datang ke kuburan. Tapi karena ini bukan yang pertama kali Anda kerjain, orang tua tadi dikubur, malamnya Anda udah kerjain, dan sampai sekarang Anda tambahin terus tuh begitu. Ya sering maksudnya. Lagi ini Anda kerjain. Ditambah lagi tuh 6 rakaat. Namanya sholat awabin. 2 rakaat paling dikit, 6 rakaat kelas menengah, 20 rakaat paling banyak. Itu namanya sholat awabin. Besok ada inian di Padang Mahsyar. Perhatian, wahai makhluk Allah yang beragama Islam. Pertama-tama, siapa yang sholatnya 5 waktu full, angkat tangan. Orang Al-Anwar semuanya angkat tangan. Naik lagi. Siapa yang suka tahajud tengah malam, jam 2, jam 3, walaupun cuma 2 rakaat, walaupun seumur hidup cuma sekali. Angkat tangan. Wah, angkat tangan juga. Kata yang di sebelah kita orang alim. Ente berapa kali seumur hidup? Sekali. Lah ente angkat tangan juga. Ya tadi kan katanya walaupun sekali, ya angkat tangan juga lumayan. Tapi jangan contoh yang 2 kali seumur hidup. Apaan? Kalau giliran nyontoh aja yang paling dikit ya enggak? Giliran berdoanya minta rezeki yang sebanyak-banyaknya. Rizqan halalan, kasiron, thayyiban, mubarakan, mazidan. Kalau aneh kan memang begitu, mazidan, supaya ditambahin terus ya Allah, mazidan, 3 kali ulang supaya ditambah. Tuh artinya begitu. Aneh ngebelain ente, ngebelain semuanya. Nah Allah Maha tahu. Ya Allah, Muslim doanya begitu. Muslim siapa? Iya aneh kan Gus Salim. Jadi mirip Gus Nur. Ya kata Allah, hambaku si Guslim, dia doain itu katanya jamaahnya, bahkan muslimin muslimat. Ya Allah prioritaskan aneh dong, yang belain orang-orang kasih duluan. Begitu kira-kira. Makanya kalau berdoa jangan pelit. Ya, ajak orang lain, keluarga, tetangga, semuanya. Makanya jadi tetangga jangan pada jahat ente. Sebab kita ini orang yang beragama, orang yang ahli ibadah, doainya semua.
kayak Covid kemarin. Muslimin wabil khusus nih tetangga, keluarga, tetangga, masyarakat kita lontar, muara, bahkan aina makanu, di mana saja mereka berada. Ketika kita punya hati mulia seperti itu, maka Allah berikan keselamatan sama diri kita, keluarga kita. Alhamdulillah. Dah segini aja karena nggak ada yang nanya. Insya Allah nanti kita lanjut ya pada giliran-giliran yang berikutnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya sebanyak-banyaknya ya, yang halal, yang barokah insya Allah. Yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sehat ditetapkan kesehatannya, ngaji terus jangan berhenti Pak, insya Allah besok kita jadi orang-orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan muna'imin hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا دائما ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا معجلا ميسرا مزيدا دائما مستمرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لهم ما ضيعوا من حقك واغفر لنا يا ربنا ما ضيعنا من حقوقهم. اللهم بارك لنا في أولادنا بناتنا وذرياتنا وجماعتنا ومن تلامذتي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله قل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعلى نموت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.